गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तमाરું हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी में। आज आप बात करवाना है आजना महत्वपूर्ण करंट अफेरनी अने आ करंट अफेर गुजरात ने बधी ज एक्जाम माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है। तो शुरुआत करीशुं कि डॉक्टर जे बी आर आंबेडकर है मित्रों, तेमनी केटलामी जन्म जयंती उजववामां आवी? तो जवाब आवशे 134मी। तो डॉक्टर जे बी आर आंबेडकर है मित्रों, एमनी 134मी जन्म जयंती उजववामां आवे छे। तो एमनो जन्म क्यारे थयो तो 14 एप्रिल 1891 रोज तेमनो मध्य प्रदेशना जे महू सावणी है मित्रों, त्यां तेमनो जन्म थयो हतो। तो डॉक्टर बी आर आंबेडकर है मित्रों, ते आपड़ा भारत देशना बंधारणना कढवाया है। आ उपरांत स्वतंत्र भारतना सौ प्रथम कायदा मंत्री है मित्रों तेओ। तो अने तेओ मित्रों विदेश अभ्यास जवा माटे आपड़ा जे वडोदराना जे सयाजी गायकवाड़ है तेमने मित्रों स्कॉलरशिप आपी हती। ओके। अने डॉक्टर बी आर आंबेडकरनु मृत्यु एटले के निधन क्यारे थयुं हतुं? तो 6 डिसेम्बर 1956 रोज तेमनुं निधन थयुं हतुं। आगळनो क्वेश्चन है मित्रों कि हाल में एक बायोटेक कंपनी कया स्थळेथी डायर वुल्फना पुनर्जन्मनो दावो कर्यो है? तो मित्रों अमेरिकन कंपनी है मित्रों एक तेने वुल्फ एटले मित्रों जे डायर नामनु वरुनी प्रजाति है मित्रों, एनो पुनर्जन्म एनो एक मित्रों कहेवाय ने कि कंकाल मळ्यो। एमांथी मित्रों आखे आखो आज 10,000 वर्ष पहला जे डायर वुल्फ नामनु जे वरु हतुं मित्रों, एने फरीथी पुनर्जीवित कर्युं एवो दावो कर्यो छे मित्रों। हाल में भारत रशिया कार्यकारी जूथ पर प्राथमिकता रोकाण प्रोजेक्टनु 8मुं जे सत्र है क्या योजायुं हतुं? तो आ जे सत्र है भारत में मित्रों आपणे जे नवी दिल्ली खाते योजायुं हतुं। आगळनो क्वेश्चन है कि हाल में आई अमदावाद तेनु प्रथम केम्पस जे अंतरराष्ट्रीय केम्पस क्या स्थापवा जई रह्युं है? तो यूएई नु दुबई है त्यां मित्रों आई अमदावाद पोतानुं प्रथम इंटरनेशनल केम्पस स्थापवा जई रह्युं छे। हाल में ग्राम पंचायतનું मूल्यांकन करवा माटे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में केटला सूचकांकનો उपयोग કરવામાં આવ્યો હતો? तो 435 सूचकांकનો उपयोग કરવામાં આવેલો હતો। हाल में जे शाहरुख खान અને કાજોલની જે प्रतिमा कया स्थळे सीन इन ध स्क्वेर में स्थापित करवामां आवशे? तो मित्रों लंडन में। हाल में कोनी टूंकी वार्ता जेने हार्ट लैम्प ने अंतरराष्ट्रीय जे बुकर प्राइज 2025 माटे पसंद करवामां आव्यो छे मित्रों? तो जवाब आवशे बानु मुस्तक। मित्रों मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है 2025 नो बुकर प्राइज। ओके। हार्ट लैम्प हाल में कया स्थळेथी हार्ट वळांक उत्पादन रेडिया ने जीआई टैग आपवामां आवेलो है? तो मेघालय। हाल में कई कंपनीए 2025 में भारतनी प्रथम यूनिकॉर्नर बनी से? तो जूस पे। ओके। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुए कया देशना मानद डॉक्टरनी पदवी एनायत करवामां आवी है? तो स्लोवेकियाना जी मित्रों स्लोवेकिया देश है एनी मानद पदवी एनायत करवामां आवी छे। हाल में 9 महीना रोज विजय दिवसनी 80मी वर्षगांठ में हाजरी आपवा माटे कया देशे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण आप्युं छे? तो रशियाए मित्रों वडाप्रधान नरेंद्र मोदी है एने आमंत्रण आप्युं छे। हाल में 2025 में 62 राष्ट्रीय दरियाई दिवस नी उजवणी दरमियान कोने राष्ट्रीय दरियाई वरुण पुरस्कार थी सन्मानित करवामां आव्या हता? तो जे राजेश उन्नी है मित्रों तेमने।
હાલમાં ડીઆરડીઓએ કયા વિમાનથી 1000 કિલોગ્રામ વર્ગના લોંગ રેન્જ ગાઇડેડ બોમ્બ જેને ગૌરવની રિલીઝ ટ્રાયલ સફળતાપૂર્વક હાથ ધર્યા છે? તો જવાબ આવશે સુખોઈ MKI. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. હાલમાં ડૉક્ટર BR આંબેડકરના નામ પરથી નવા વન્યજીવ અભયારણ્યની સ્થાપના કયા રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવી? તો જવાબ આવશે મધ્યપ્રદેશ. હાલમાં કયા ભારતીય રાજ્યએ AI સોલ્યુશનનો ઉપયોગ કરી જાહેર ક્ષેત્રના મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે AI રાઇઝિંગ ગ્રાન્ડ જે ચેલેન્જ છે એ શરૂ કરી છે? તો જવાબ આવશે તેલંગાણા. હાલમાં 2025માં કયા ભારતીય રાજ્યને તેના પરંપરાગત જે રીંડિયા સિલ્ક અને જે ખાસી હેન્ડલૂમ છે એના ઉત્પાદન માટે GI ટેગ આપવામાં આવ્યો છે? તો મેઘાલય. હાલમાં ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનકના રાજીનામાના સન્માનની યાદીમાં ક્રિકેટર પ્રત્યે તેમની સેવાનો બદલ કોને નાઇટહુડથી નવાજવામાં આવ્યા છે? તો જેમ્સ એન્ડરસનને. હાલમાં જ્યોતિબા ફૂલેની કેટલામી જન્મજયંતિ ઉજવવામાં આવી છે? તો ક્યારે ઉજવવામાં આવે મિત્રો? કઈ તારીખે? સોરી મિત્રો, તો 11 એપ્રિલના. સ્યુઝ MS-27નું લોન્ચિંગ સ્થળ બાયકોનુર કોસ્મોડ્રોમ કયા દેશમાં આવેલું છે? તો કઝાકિસ્તાન. તો મિત્રો આ કઝાકિસ્તાનનું લોન્ચિંગ સ્થળ છે જેનો ઉપયોગ મિત્રો રશિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે અને રશિયા રહ્યું ને એ આ જે કઝાકિસ્તાન છે મિત્રો એને દર વર્ષે કહેવાય ને કે મિત્રો $115 મિલિયન આપે છે, બિલિયન ડોલર. ઓકે મિત્રો. હાલમાં ફેબ્રુઆરી 2025માં ભારતના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન સૂચકાંકનો વિકાસ દર 6 મહિનાના નીચલા સ્તરે કેટલો રહ્યો હતો? તો 2.9%. હાલમાં દર વર્ષે વિશ્વ કલા દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 15 એપ્રિલના દિવસે વિશ્વ કલા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. હાલમાં કયા ભારતીય ક્ષેત્રમાં હિમાલયન હાઈ એલ્ટિટ્યૂડ વાતાવરણીય અને જે આબોહવા સંશોધન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં. હાલમાં દર વર્ષે વિશ્વ હિમોફિલિયા દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 17 એપ્રિલના દિવસે વિશ્વ હિમોફિલિયા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. હાલમાં છેલ્લા 2 દાયકામાં થાર જે રણમાં વાર્ષિક કેટલો હરિયાળી વધી છે મિત્રો? તો 38% હરિયાળી વાર્ષિક વધી છે થારના રણમાં. હાલમાં કઈ સંસ્થાએ તેની ડેરી બ્રાન્ડ જેને વેરકોને પ્રમોટ કરવા માટે વીરા માસ્કોટ લોન્ચ કર્યું છે? તો દૂધ પીવડાવેલું વીરા. કયું વીરા? દૂધ પીવડાવેલું. હાલમાં IMEEC અને જે JESAP 2025થી 29 જેવી પહેલ દ્વારા કયો દેશ ભારત સાથે તેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી મજબૂત બનાવી રહ્યો છે? તો ઇટલી. હાલમાં કયા દેશના વિસ્થાપિત મહિલા ક્રિકેટરોને ICCની આગેવાની હેઠળ ટાસ્ક ફોર્સ અને જે સપોર્ટ ફંડ દ્વારા સહાય આપવામાં આવી રહી છે? તો અફઘાનિસ્તાન. હાલમાં ચીનમાં 2025માં મકાઉ ઇન્ટરનેશનલ કોમેડી ફેસ્ટિવલમાં માસ્ટર વુમનનો એવોર્ડ કોને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે? તો આમિર ખાનને આ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં નીલમ કલ્ચર સેન્ટર દ્વારા કોને વર્ચ્યુઅલ દલિત સાહિત્ય પુરસ્કાર 2025 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે? તો P. શિવકામીને મિત્રો દલિત જે વર્ચ્યુઅલ દલિત સાહિત્ય પુરસ્કાર 2025 આપવામાં આવેલો છે. હાલમાં અનુસૂચિત જાતિ પેટા વર્ગીકરણ લાગુ કરનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો જવાબ આવશે તેલંગાણા.
હાલમાં થોરિયમ આધારિત નાના મોડ્યુલ રિએક્ટર વિકસાવવા માટે કયા ભારતીય રાજ્યએ રશિયાના રોસ્તમ સાથે મિત્રો MOU કર્યા છે? તો જવાબ આવશે મહારાષ્ટ્ર. હાલમાં એપ્રિલ 2025માં સુવિધા પાછી ખેંચી લેવામાં આવી ત્યાં સુધી કયા દેશે નેપાળ, ભૂટાન અને મ્યાનમારમાં નિકાસ માટે ભારતની ટ્રાન્સશિપમેન્ટ સુવિધા ઉપર આધાર રાખ્યો છે? તો બાંગ્લાદેશે. હાલમાં કયા દેશે ભારતીય ખાનગી કંપનીઓને નાના મોડ્યુલ રિએક્ટર ટેકનોલોજીના ટ્રાન્સફરને મંજૂરી આપી છે? તો જવાબ આવશે અમેરિકા. હાલમાં ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે તેના તાજેતરના નાણાકીય નીતિના નિર્ણયમાં જે રેપો રેટ છે એમાં કેટલો ઘટાડો કર્યો છે? તો 0.25%નો. તો મિત્રો પહેલાં હતો 6.25% રેપો રેટ હતો, હવે 6% થઈ ગયો છે. હાલમાં કયા વર્ષે જે ઓટાવા સંમેલન અપનાવવામાં આવ્યું હતું જે કર્મચારી વિરોધી જે લાઇન માઇન્સનો ઉપયોગ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકે છે? તો 1997માં. હાલમાં ભારતીય રાજ્યને નીચા ટર્ન રેશિયો અને ઊંચા તૂટવા દરની ચિંતાને કારણે જે હાઇબ્રિડ ડાંગરના બીજના વેચાણ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે? તો પંજાબે. હાલમાં ઓપરેશન મેઘદૂતની યાદમાં સિયાચીન દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? અથવા કઈ મિત્રો કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે? તો 13 એપ્રિલ. હાલમાં સર્પદંડની અસરકારક સારવારમાં મદદ કરવા માટે રસેલના વાયરસ માટે ઝેર નકશા કઈ સંસ્થાએ વિકસાવ્યા? તો IISC. ઓકે. હાલમાં 96% સુધીની સબસિડી સાથે છત પર સૌર પ્રણાલી પ્રોત્સાહન આપવા માટે કયા રાજ્યે સૌર મિશન શરૂ કર્યું છે? તો નાગાલેન્ડે. હાલમાં કયું રાજ્ય પહેલીવાર ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2025નું આયોજન કરશે? તો બિહાર, જેનું ઉદ્ઘાટન આપણા નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે. હાલમાં આધાર અમલીકરણમાં શ્રેષ્ઠતા માટે 2025માં કયા રાજ્યને 2 યુડાઈ પુરસ્કાર મળ્યા છે? તો મેઘાલયને. હાલમાં માર્ચ 2025 માટે ICC મંથ પ્લેયર ઓફ નો એવોર્ડ કોણે જીત્યો છે? તો શ્રેયસ અય્યરે. હાલમાં વેવ સમિટ 2025 ક્યાં આયોજિત થશે? મુંબઈમાં. હાલમાં ખુલતાન બાદનું નામ બદલીને રત્નાપુર ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મહારાષ્ટ્ર દ્વારા. હાલમાં ગ્લોબલ જસ્ટિસ લવ એન્ડ પીસ સમિટ ક્યાં શરૂ થઈ છે? તો દુબઈમાં. હાલમાં કયા રાજ્યએ નવા રાયપુરમાં પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર યુનિટ શરૂ કર્યો છે? તો છત્તીસગઢમાં. હાલમાં કયા રાજ્યએ જાહેર ક્ષેત્રની ખાનગી સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે EI રાઇઝિંગ ગ્રાન્ડ ચેલેન્જ શરૂ કરી છે? તો તેલંગાણામાં. હાલમાં કુમુદીની લાખિયાનું જે નિધન થયું છે તે કોણ હતા? તો મિત્રો તેઓ એક નૃત્યાંગના હતા. હાલમાં 2025માં વર્લ્ડ જે એરપોર્ટ રેન્કિંગમાં કોણ ટોચ ઉપર રહ્યું છે? તો સિંગાપોરનું જે ચાંગી એરપોર્ટ છે મિત્રો, ચાંગી એ મિત્રો પ્રથમ ક્રમાંકે રહ્યું છે. હાલમાં આસિયાન ભારત માલ વેપાર કરાર સંબંધિત સંયુક્ત સમિતિની 8મી બેઠક ક્યાં પૂર્ણ થઈ છે? તો નવી દિલ્હીમાં. હાલમાં કયું રાજ્ય જાત્રા ઉત્સવનું આયોજન કરી રહ્યું છે? તો ત્રિપુરા. હાલમાં રાષ્ટ્રીય મેરીટાઈમ દિવસ દર વર્ષે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? 13 એપ્રિલના દિવસે. તો આજનું મિત્રો મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય
તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા બીજા મિત્રોને મોકલી આપજો. ફરી મળીશું આપણે કાલે મિત્રો ડેલી કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી તમારો દિવસ શુભ રહે. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ.